Friends, keralaPSC നടത്തിയ കാറ്റഗറി നമ്പർ 754/2021 ട്രേഡ്സ്മാൻ-ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ സൊല്യൂഷനാണ് നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് പാർട്ട് 6 വീഡിയോ ആണ്, ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 85. RTD stands for, answer is option B, resistance temperature detector. An RTD, resistance temperature detector, is a sensor whose resistance changes as its temperature changes. The resistance increases as the temperature of the sensor increases. The resistance versus temperature relationship is well known and is repeatable over time. An RTD works by using a basic principle. As the temperature of a metal increases, so does the resistance to the flow of electricity. An electrical current is passing through the sensor. The resistance element is used to measure the resistance of the current being passed through it. Question number 86. Which static device converts fixed DC input voltage into variable DC output? Answer is option C, DC chopper. A chopper is a device that converts fixed DC input to a variable DC output voltage directly. Thus it is a DC to DC converter. ഈ ടേംസ് ഒക്കെ ഓർത്തിരിക്കണം. DC ചോപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് DC ടു DC കൺവേർട്ടറാണ്. ഫിക്സ്ഡ് DC ഇൻപുട്ടിനെ വേരിയബിൾ DC ഔട്ട്പുട്ടാണ് ആക്കി മാറ്റുക. എസെൻഷ്യലി എ ചോപ്പർ ഈസ് ആൻ ഇലക്ട്രോണിക് സ്വിച്ച് ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഇൻറ്ററപ്റ്റ് വൺ സിഗ്നൽ അണ്ടർ ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് അനദർ. The primary purpose of chopping is the elimination of offset errors. Choppers can be used to increase or decrease a DC voltage. DC choppers are very widely used in electric traction, trolley, cars, mine haulers, DC voltage regulators, marine hoist, etc. എന്താണ് AC ലിങ്ക് ചോപ്പർ? DC voltage is converted into AC with the help of an inverter. അതിൽ പ്രോസസ്സാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദെൻ ദിസ് AC ഈസ് പാസ്ഡ് ത്രൂ a step down or step up transformers. The output from the transformer is again converted into DC by a rectifier. AC link choppers are very bulky and occupy a large amount of space. കാരണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇൻവേർട്ടർ ഉണ്ട്. DCനെ ആദ്യം ഒരു AC ആക്കി മാറ്റും. അതിനുശേഷം ട്രാൻസ്ഫോമറും ട്രാൻസ്ഫോമർ വെച്ച് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് വീണ്ടും റെക്ടിഫയർ വെച്ചിട്ട് DC ആക്കും. പിന്നെ അതിന് അടുത്ത ഓപ്ഷനാണ് ഒരു ബക്കും ബൂസ്റ്റും കൺവേർട്ടർ. അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം. എ ബക്ക് കൺവേർട്ടർ ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് DC ടു DC കൺവേർട്ടർ. ബക്കും ബൂസ്റ്റൊക്കെ DC ടു DC കൺവേർട്ടർ തന്നെയാണ്. ബൈ വിച്ച് വി ക്യാൻ കൺട്രോൾ ദ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഫ്രം 0 to the input voltage level. In other words, the buck converter is similar to a step down transformer whose average output voltage is less than the input voltage. A boost converter is also a type of DC to DC converter in which the output voltage is greater than the input voltage. In symbol, a boost converter is a step up DC to DC converter that increases the level of input voltage at the output side. ഓർത്തിരിക്കാൻ ബൂസ്റ്റ് പറയുമ്പോൾ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യും, വോൾട്ടേജ് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യും. ബക്ക് പറയുമ്പോൾ കുറയ്ക്കും. അതിൻ്റെ ഒരു ടാബ്ലർ കോളമാണ് ഡിഫറൻസസും പാരാമീറ്റേഴ്സും വെച്ചിട്ട്. ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ബക്ക് കൺവേർട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ type DC to DC converter that gives an output voltage lesser than the input voltage. Boost converter, it is a step up type DC to DC converter that gives an output voltage greater than the input voltage. ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് അതുകൊണ്ട് ബക്ക് കൺവേർട്ടർ ലോ ആയിരിക്കും, ബൂസ്റ്റ് കൺവേർട്ടറിൽ ഹൈ ആയിരിക്കും. ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട്, കാരണം വോൾട്ടേജും കറണ്ടും നമുക്കറിയാം ഓംസ് ലോ വെച്ച് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണലാണ്. അതുകൊണ്ട് വോൾട്ടേജ് കുറയുമ്പോൾ കറണ്ട് കൂടും, കറണ്ട് കുറയുമ്പോൾ വോൾട്ടേജ് കൂടും. അതുകൊണ്ട് ബക്ക് കൺവേർട്ടറിൽ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ഹൈ ആണ്, ബൂസ്റ്റ് കൺവേർട്ടറിൽ കുറവാണ്. നേച്ചർ ഓഫ് ഇൻപുട്ട് കറണ്ട്, ബക്ക് കൺവേർട്ടറിൽ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസിലാണ്, ബൂസ്റ്റ് കൺവേർട്ടറിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. ഫിൽട്ടർ റിക്വയർമെൻറ്റ്, ബക്ക് കൺവേർട്ടറിൽ ലാർജ് ഫിൽട്ടർ റിക്വയർഡ് ആണ്, ബൂസ്റ്റ് കൺവേർട്ടറിൽ സ്മോൾ ഫിൽട്ടർ ആവശ്യമുള്ളൂ. ഇൻഡക്ടർ യൂസേജ്, ദ ഇൻഡക്ടർ ഹെൽപ്സ് ഇൻ ലിമിറ്റിംഗ് di/dt ഡ്യൂറിങ് എ ഫാൾട്ട് കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ദ ലോഡ്. ബൂസ്റ്റ് കൺവേർട്ടറിൽ the inductor helps in limiting di/dt during a fault condition of the switch. ലോഡല്ല, സ്വിച്ചാണ്. അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ബക്ക് കൺവേർട്ടർ, ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ബാറ്ററി ഓപ്പറേറ്റഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്, സോളാർ ചാർജസ്. ബൂസ്റ്റ് കൺവേർട്ടർ, പവർ ആംപ്ലിഫയേഴ്സ്, കൺസ്യൂമർ ഇലക്ട്രോണിക്സ്,
communication applications, automotive applications. Question number 87. Which power electronic device is used for switching purpose in computer SMPS? Answer is option C, MOSFET. The metal oxide semiconductor field effect transistor is a type of FET most commonly fabricated by the controlled oxidation of silicon. It has an insulated gate, the voltage of which determines the conductivity of the device. Primary use is to control conductivity or how much electricity can flow between its source and drain terminals based on the amount of voltage applied to its terminals. ഇതാണ് ഒരു മോസ്ഫെറ്റിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ. അവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു മെറ്റലും ഒരു ഓക്സൈഡും വെച്ച് ഗേറ്റിനെയും ആ ചാനലിനെയും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോഴ്സ്, ഡ്രെയിന്, ഗേറ്റാണ് ടെർമിനൽസൊക്കെ വരുന്നത്. ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്, അതൊരു 3 ടെർമിനൽ ഡിവൈസാണ്, യൂണിപോളറാണ്, കൺട്രോൾഡ് ബൈ വോൾട്ടേജ് ആണ്, ഹൈ ഇൻപുട്ട് ഇംപെഡൻസ് ഡിവൈസാണ്. അഡ്വാൻറ്റേജസ്: എബിലിറ്റി ടു സ്കെയിൽ ഡൗൺ ഇൻ സൈസ്. ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു വർക്ക് അറ്റ് എ ഗ്രേറ്റർ എഫിഷ്യൻസി ബട്ട് വിത്ത് എ lower voltage value. As it has no gate current, so due to this it gives a high input impedance which produces a high switching speed. Disadvantages: it is susceptible to damage due to its thin oxide layer which can get damaged because of electrostatic charges. It gets unstable when a voltage gets overloaded. Application: it is used as an inverter, used in digital circuits, used as passive elements like an inductor, resistor and capacitor, used in high frequency amplifier, used in brushless DC motor drives, electronic DC relays, SMPS, used as a switch and amplifying signal in an electronic devices. വേറെ ഓപ്ഷനും കൂടി ജസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. IGBT is a 3-terminal power semiconductor device primarily forming a switch. It was developed to combine high efficiency with fast switching. It consists of 4 alternating layers that are controlled by a metal oxide semiconductor gate structure. IGBT has been developed by combining the best qualities of both BJT and power MOSFET. ഒരു സിംപ്ലിഫൈഡ് ഇക്വാലൻറ്റ് സർക്യൂട്ടാണ് ഇത് കാണുന്നത്. അതുപോലെ ഇത് ഒരു സർക്യൂട്ട് സിമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ടെർമിനൽസും എന്തൊക്കെ കറണ്ടാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെയാണ്. Characteristics of IGBT: high input impedance ആണ്, low on state power loss ആണ്, free from second breakdown problem. Advantages of IGBT: lower gate driver requirements, lower switching losses, less size and cost, high efficiency. Applications of IGBT: UPS system, AC and DC motor drives, power supplies and drivers for solenoid and release. SCR: thyristor is also called SCR, stands for silicon control rectifier. It is a semiconductor switching device with 2 power terminals called anode and cathode, 1 control terminal called gate. SCRs are mainly used in devices where the control of high power, possibly coupled with high voltage, is demanded. Their operation makes them suitable for use in medium to high voltage AC power control application such as lamp dimming, power regulators and motor controller. ഇതാണ് ഇക്വിവാലൻറ്റ് സ്കിമാറ്റിക് ഓഫ് SCR. ഇത് നെക്സ്റ്റ് വൺ സിമ്പിളാണ്. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവുക? PN എന്നുള്ള 2 ഡയോഡ് വെച്ച പോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. അതിൽ 3 ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്, J1, J2, J3. പിന്നെ ആനോഡ്, കാഥോഡും ഗേറ്റും 3 ടെർമിനൽസുമാണ് ഉള്ളത്. ഈ സിമ്പിളും ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു വയ്ക്കണം. അതുപോലെ എത്ര ലെയർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും കൂടെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കേണ്ടതാണ്. Question number 88. What is the advantage of online UPS over offline UPS? Answer is option D. It is free from changeover and transition problem. അപ്പോൾ എന്താണ് ഓൺലൈൻ UPS നോക്കാം. It is in an online UPS, the batteries are always connected to the inverter, so it does not necessary to have a power transfer switch. When a loss of power occurs, the rectifier just drops out of the circuit and the batteries keep the flow of power steady and unchanged. Online UPS are often called double conversion types because incoming power is converted once to DC for the battery and then back to AC before reaching the load, which is therefore well insulated from the mains. Additionally, there is no power interruption if the battery is called upon to take over from the mains.
Online UPS usually is designed to run even without battery. എന്താണ് ഓഫ്ലൈൻ യു പി എസ്? ഓൾസോ referred as VFD, voltage and frequency dependent or standby UPS, offer the most basic level of power protection. When the main supply fails or fluctuates outside of the UPS operating window, a relay connects the load to the inverter output, resulting in a 4 to 8 millisecond transfer time. The energy storage components, battery, charger, battery and inverter are offline as far as load is concerned, although the charger and battery still remain connected to the mains power in order to ensure the battery is always fully charged. Question number 89. What is the function of an inverter? Answer is option C. Converts DC voltage into AC voltage. Inverters are also called AC drives or VFD, voltage variable drive. They are electronic devices that can turn DC direct current to AC alternating current. It is also responsible for controlling speed and torque for electric motors. An inverter converts DC electricity from sources such as batteries or fuel cells to AC electricity. The electricity can be at any required voltage. In particular, it can operate AC equipment designed for mains operation or rectify to produce DC at any desired voltage. Question number 90. Which type of solar photovoltaic electric system is designed to operate in parallel and interconnected with the electric utility grid? Answer is option A. Grid-tied system. Grid-connected or utility interactive PV systems are designed to operate in parallel with and interconnected with the electric utility grid. The primary component in grid-connected PV system is the inverter or power conditioning unit PCU. A grid-tied solar system is a solar energy setup that maintains a connection to the electricity grid. These systems generate electricity from the sun, but rather than storing excess energy in batteries for backup power, they export it to the larger utility grid. Question number 91. How many 16-bit registers are in 8051? Answer is option A, 2. In 8051 contains two 16-bit registers, the program counter PC and the data pointer DPTR. What is data pointer and what is program counter? The program counter is also known as instruction pointer or simply PC. Is a fundamental component of a computer's central processing unit. It is a special register that keeps track of the memory address of the next instruction to be executed in a program. DPTR, as the name suggests, it is used to point to data. It is used by a number of commands which allow the 8051 to access external memory. Question number 92 delete ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. 93. How many pin are there in 8051? Answer is option C, 40. 8051 microcontroller is a 8-bit microcontroller. ഈ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഓർത്തിരിക്കണം. ഇറ്റ് ഈസ് ബിൽഡ് വിത്ത് 80 പിൻസ് ഡിപ്പ് ഡുവൽ ഇൻലൈൻ പാക്കേജ് ആണ്. 4 KB ഓഫ് റോം ഓർ പ്രോഗ്രാം മെമ്മറി, 4 കിലോബൈറ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാം മെമ്മറി അല്ലെങ്കിൽ റോം സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് 128 bytes of RAM or data memory, 128 bytes, and 2 16-bit timers, T0 T1 ആണ്. 8051 microcontroller have 4 input-output ports of each of 8-bit, which can be configured as input or output. അതായത് പോർട്ട് 0, പോർട്ട് 1, പോർട്ട് 2, പോർട്ട് 3. അത് നമുക്ക് ആ പിൻ ഡയഗ്രാം നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഹെൻസ് ടോട്ടൽ ഓഫ് 32, that is 4 into 8. 32 input or output pins allow the microcontroller to be connected with the peripheral devices. 8051 architecture handles 5 interrupt sources, out of which 2 are internal, that is timer interrupts, 2 are external and 1 is a serial interrupt. Each of their interrupt has its vector address ഉണ്ട്. ഇതാണ് പിൻ ഔട്ട് ഡയഗ്രാം. ഇത് നമ്മൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യണം. കാരണം ഓരോ പിന്നും ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പിന്നിൻ്റെ പർട്ടിക്കുലർ ഫംഗ്ഷൻ വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് പിൻ ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പിന്നിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഏതാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് PSCൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള എളുപ്പം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പിൻ നമ്പർ 1 മുതൽ 8 വരെ പോർട്ട് 1 ആണ്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ സൈഡിലുള്ള 1ഉം 3ഉം വേറെ സൈഡിലുള്ള 0ഉം 2 ആണ്. ഇതാണ് ആദ്യം ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ പിൻ നമ്പർ 1 തുടങ്ങുന്നത്
പോർട്ട് 1 ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആലോചിച്ചിരുന്ന ഒരു സൈഡിൽ പോർട്ട് 1ഉം 3ഉം വേറെ സൈഡിൽ പോർട്ട് 0ഉം 2 ആണ്. അതുപോലെ 1 മുതൽ 8 വരെയാണ് പോർട്ട് 1 ഉള്ളത്. അതിന് 9 ആണ് റീസെറ്റ്. അതിന് 10 മുതൽ 17 വരെയാണ് പോർട്ട് 3. അതിന് 2 ഫംഗ്ഷനാണുള്ളത്. പോർട്ട് 3 മാത്രമല്ല, RXT, TXT, INT0, INT1, T0, T1, WR ബാർ, RD ബാർ, അതിന് റിസീവിങ്, ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ്, ഇൻട്രപ്റ്റ് 0, ഇൻട്രപ്റ്റ് 1, ടൈമർ T0, T1, റൈറ്റ്, റീഡ്, അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഫങ്ഷൻസും വരുന്നുണ്ട്. പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. 2-3 തവണ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഓർത്തിരിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതിനുശേഷം 18ഉം 19ആണ് ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്ററിലേക്ക് പോകുന്നത്. XTAL2ഉം XTAL1ഉം അതും ഓർത്തിരിക്കണം. ഏതൊക്കെയാണ് ഓസിലേറ്ററുമായി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പിന്നുകൾ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ റീസെറ്റിൻ്റെ പിന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഗ്രൗണ്ട് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കാം. ഗ്രൗണ്ട് 20 ആണ്. അതുപോലെ 40 ആണ് VCC. അതിന് 21 മുതൽ പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ താഴ്ന്ന മേലേക്കാണ് പോകുന്നത്. 21 മുതൽ 28 വരെ P20 to P27 ആണ്. അതിന് വേറൊരു ഫംഗ്ഷൻ, ഈ പോർട്ട് 2ൻ്റെ വേറൊരു ഫംഗ്ഷൻ AD8 to AD15 ആക്കാൻ അഡ്രസ് ഓർ ഡാറ്റ ബസ് ആണ്. AD8 മുതൽ 15 വരെ. അടുത്ത 29 പറയുന്നത് PSEN ബാർ ആണ്. അത് 30 എന്ന് പറയുന്നത് ALE ബാർ പ്രോഗ് ആണ്. 31 എന്ന് പറയുന്നത് EA ബാർ VPP ആണ്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനുശേഷം പിൻ നമ്പർ 32 മുതൽ 39 വരെ പോർട്ട് 0 ആണ്. അതും വേറെ ഫംഗ്ഷൻ, വേറെ രണ്ടാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്രസ് ഓർ ഡാറ്റ ബസ് 0 to ബസ്സല്ല, അഡ്രസ് ഓർ ഡാറ്റ ലൈൻ 0 to 7 വരെയാണ്. ഇതെല്ലാം നമ്മളൊന്ന് പഠിച്ചിരിക്കണം. കാരണം ആക്ച്വലി ഒരു 32 പിന്നും ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ടുകളാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് ഒരു ബാക്കിയുള്ള 8 പിന്നെ മാത്രം എന്താണെന്ന് കറക്റ്റായി പഠിച്ചാൽ മതി. 4 ports named P0, P1, P2 and P3 are used to store a total of 32 pins, where each port has 8 pins. ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാം. പിന്നെ 1 to 8 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് പോർട്ട് 1 ആണ്. ദ 8-bit ബൈഡയറക്ഷണൽ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ട്സ് വിത്ത് ഇൻബിൽറ്റ് പുള്ളപ്പ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് മേക്കപ്പ് പോർട്ട് 1 പിൻസ്. ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാനാണ്. ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. പിൻ നമ്പർ 9, ഇറ്റ് ഈസ് എ ആക്റ്റീവ് ഹൈ പിൻ, മീനിങ് ദ മൈക്രോ കൺട്രോൾ വിൽ ബി റീസെറ്റ് ഇഫ് ദ RST പിൻ ഈസ് ഹൈ ഫോർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 മെഷീൻ സൈക്കിൾസ്. So it is a reset pin used to reset it to its default values when operating or at the beginning of an application. Pin number 10 to 17, it is also known as port 3. Interrupts, timer input, control signals, serial communication signals, receive data RXT and transmit data TXT and other operations are served by this port. നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ഓരോ പിന്നിനും. Pin 3.0, this pin is also known as the serial input pin and its function is to receive data during serial communication. Pin number 3.1, this pin is also known as serial output pin and its function is to transmit data during serial communication. Pin number 3.2, this pin is used as an external trigger for interrupt 0. Pin number 3.3, this pin is used as an external trigger for interrupt 1. Pin number 3.4, this pin is used for external input for timer 0. Pin 3.5, this pin is for external input for timer 1. Pin 3.6, this pin is used for writing data to the external memory. Pin 3.7, this pin is used for reading data from the external memory. Pin 18 and 19, these pins connecting an external oscillator are 18 and 19 or XTAL2 and XTAL1 respectively. A quartz crystal oscillator is often attached here. Pin number 20 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് ആണ്. ദ ഗ്രൗണ്ട് പിൻ ഓൺ 8051 മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഈസ് പിൻ 20 ഓർ ഗ്രൗണ്ട്. ഇറ്റ് കണക്ട്സ് ടു ദ പവർ സപ്ലൈസ് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ 0 volt representing 0 volt. Pins 21 to 28, port 2 pins on the 8051 microcontroller are pin number 21 through 28. The port 2 pin function as either input or output because it is bidirectional port. Additionally, port 2 pins works as a higher order address byte. Higher order port 2 ആണ് higher order address byte when external memory is interfaced. Pin number 29, PSE എന്ന് കണ്ടതാണ്, program store enable.
often known as PSEN, is used to interrupt signals from external program memory. Pin number 30. This pin is linked to VCC, voltage common collector, to drag it high if there is no requirement for external memory. Pin number 31. It is also known as address latch enable or ALE and is used to demultiplex the port 0 address data indication for external memory interfacing. Pins 32 to 39 are known as port 0, that is P0.0 to P0.7, and they are multiplexed with lower order data or address bus signals to act as input or output ports to provide the use of outer memory interfacing. Pin number 40 VCC. The circuit receives power supply voltage or plus 5 volt from this pin VCC, voltage common collector. That is the full form of voltage common collector. Question number 94. How many bytes of bit addressable memory is present in 8051? Answer is option B, 16. The 8051 microcontroller has a total of 128 bytes of bit addressable memory. This memory is divided into 16 banks of 8 bytes each, and each bit in the bit addressable memory can be accessed individually. The address for the bit addressable memory range is from 0x20 to 0x2f in the 8051's memory map. ഇതാണ് മെമ്മറി മാപ്പ്. ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ആദ്യത്തെ 00H to 07H എന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്ക് 0, 08H to 0FH എന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്ക് 1 ആണ്. അതുപോലെ ബാങ്ക് 2 എന്ന് പറയുന്നത് 10H to 17H ആണ്. ബാങ്ക് 3 18H to 1FH ആണ്. അടുത്ത ബിറ്റ് അഡ്രസ്സബിൾ റാം എന്ന് പറയുന്നത് 20H to 2FH ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ബിറ്റ് അഡ്രസ്സബിൾ രജിസ്റ്റർ. അതിനുശേഷം 30H to 7FH ജനറൽ രജിസ്റ്റേഴ്സും അതിനുശേഷമുള്ളത് സ്പെഷ്യൽ ഫങ്ഷൻ രജിസ്റ്റേഴ്സും ആണ്, അതായത് സ്ക്രാച്ച് പാഡ് റാമാണ്. അതൊക്കെ ഈ അഡ്രസ്സൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 95. വിച്ച് ഈസ് എ റീസെറ്റ് പിൻ ഓഫ് 8051? ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞാണ് ചില പിന്നുകളുടെ ഫങ്ഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഫങ്ഷൻ തന്നിട്ട് പിൻ നമ്പറോ ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്നുള്ളത്. 9 ആണ് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്, റീസെറ്റ് പിൻ ആണ്. പിൻ നമ്പർ 9 ഈസ് റീസെറ്റ് പിൻ. ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ആക്റ്റീവ് ഹൈ പിൻ മീനിങ് ദ മൈക്രോ കൺട്രോളർ വിൽ ബി റീസെറ്റ് ഇഫ് ദ റീസെറ്റ് pin number 9 is high for at least 2 machine cycles. So it is a reset pin is used to reset to its default values when operating or at the beginning of an application. Question number 96. Which of the following is input device? Answer is option C, keyboard. An input device is a piece of equipment used to provide data and control signals to an information processing system, such as computer or information appliances. Example of input devices include keyboards, computer, mic, scanners, cameras, joysticks, and microphones. Output device. An output device is a hardware component of a computer system that displays information to users. Example ആണ് monitor, printer, speakers, headphones, speaker in headphones, speakers, headphones, projector, GPS, and plotter are some output device of computer. 97. What is BIOS? BIOS is a firmware ആണ്. BIOS is basic input output system. It also manages data flow between the computer's operating system and attached devices such as the hard disk, video adapter, keyboard, mouse, and printer. BIOS instructs the computer on how to perform basic functions like booting and keyboard control. It is also used to identify and configure the hardware in a computer such as the hard drive, CPU, memory, and related equipment. It is a type of firmware needed to start up a computer and configure its hardware. It is the first piece of code a computer runs when it is switched on, and it is kept in a chip on the motherboard. Question number 98. Which shortcut is used to align selected text to sender? Answer is option A, Control plus E. The shortcut key to sender align the selected text is Control plus E. Control plus E is a keyboard shortcut that allows you to copy selected text or images to your clipboard. Once copied, you can then paste the content elsewhere, such as in document or email or any path you choose. Control plus A is a keyboard shortcut used to select all text in a document or a web page. It is also known as select all. When pressed, it quickly highlights every bit of text within open window.
allowing you to easily modify or delete it. Control plus L aligns the line or selected text to the left of the screen. Control plus M indent the paragraph. Control plus N opens new blank document window. Control plus O opens the dialog box or page for selecting a file to open. Question number 99. How many layers in OSI reference model? Answer is option B, 7. The OSI model, Open Systems Interconnection Model, is a conceptual framework used to describe the functions of a networking system. The purpose of the OSI reference model is to guide technology vendors and developers so that the digital communication products and software programs they create and interoperate, and to promote a clear framework that describes the functions of a networking or telecommunication system that's in use. OSI model has 7 layers. Each layer is a package of protocols. ഇത് എല്ലാ ലെയർ ഏതാണെന്നും എത്ര ലെയർ ഉണ്ടെന്നും ലെയറിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം. ലെയർ ഓർത്തിരിക്കാൻ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു ചെറിയൊരു ഷോർട്ട് കട്ടിൻ്റെ ഒരു ടേം ഉണ്ട്. നമ്മൾ ബി റോയ് ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ ഹാഡ് എ വെരി ഗുഡ് വൈഫ് എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ, പ്ലീസ് ഡു നോട്ട് ട്രസ്റ്റ് സെയിൽസ് പേഴ്സൺസ് അഡ്വൈസ്. താഴ്ന്ന മേലേക്കാണ് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത്. പ്ലീസിൽ പി ആണ് ഫിസിക്കൽ ലെയർ, ഡു നോട്ടിൽ ഡി ആണ് ഡാറ്റ ലിങ്ക് ലെയർ, ഡു നോട്ട് അപ്പോൾ അതിൽ എൻ ആണ് നെറ്റ്വർക്ക് ലെയർ, ട്രസ്റ്റ് ആണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ, സെയിൽസ് പേഴ്സൺ അതിൽ എസ് ആണ് സെഷൻ ലെയർ, പേഴ്സൺ ആണ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ലെയർ, പേഴ്സൺസ് അഡ്വൈസ് ആണ് അപ്ലിക്കേഷൻ ലെയർ. പ്ലീസ് ഡു നോട്ട് ട്രസ്റ്റ് സെയിൽസ് പേഴ്സൺസ് അഡ്വൈസ് താഴ്ന്ന് മേലേക്കാണ്. ഇതിൽ മേലെന്ന് താഴേക്ക് വരുന്നത് സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വരിക. അതുപോലെ ഒരു റിസീവറിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ താഴ്ന്ന് മേലേക്കാണ്. ഫിസിക്കൽ ലെയർ മുതൽ ഡാറ്റ ലിങ്ക് ലെയറിൽ പോയി, നെറ്റ്വർക്ക് ലെയറിൽ പോയി, ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയറിൽ പോയി, സെഷൻ ലെയറിൽ പോയി, പ്രസൻറ്റേഷൻ ലെയറിൽ പോയിട്ടാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയറിലേക്ക് വരുള്ളൂ. അപ്പോഴാണ് നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്നാൽ സെൻറ്റർ ആകുമ്പോൾ ആദ്യം ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിൽ യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ളൊരു ലെയറാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയർ. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പ്രസൻറ്റേഷൻ ലെയറിലേക്ക് ആക്കി, പിന്നെ സെഷൻ ലെയറിലാക്കി, ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയറിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ലെയർ, ഡാറ്റ ലിങ്ക് ലെയർ, ഫിസിക്കൽ ലെയറിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടും കൂടി അത് സെൻഡ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. പിന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്, ഈ OSI മോഡൽ ഹാർട്ട് ഓഫ് ദ OSI മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയറാണ്, ഏറ്റവും മിഡിലിൽ വരുന്നതാണ്. പിന്നെ ഓരോ ലെയറും ചോദിക്കേണ്ട ഒന്നാമത്തെ ലെയർ ഏതാണ്, 2, 3, 4 എന്നൊക്കെ. നാലാമത്തെ ലെയറാണ് ഹാർട്ട് ഓഫ് OSI. അതിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയർ, പ്രസൻറ്റേഷൻ ലെയർ, സെഷൻ ലെയർ, ദാറ്റ് മുകളിലുള്ള ലെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ലെയേഴ്സും, താഴെയുള്ള ലെയേഴ്സ് ഫിസിക്കൽ, ഡാറ്റ ലിങ്ക് ലെയർ, നെറ്റ്വർക്ക് ലെയർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഹാർഡ്വെയർ ലെയേഴ്സുമാണ്. എന്താണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയർ? യൂസ്ഡ് ബൈ നെറ്റ്വർക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ സച്ച് ആസ് ഗൂഗിൾ ക്രോം, ഫയർഫോക്സ്, ഔട്ട്ലുക്ക്, സ്കൈപ്പ് ആണ്. ദർ ആർ ഡസൻസ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയർ പ്രോട്ടോകോൾസ് ദാറ്റ് എനേബിൾ വേരിയസ് ഫങ്ഷൻസ് അറ്റ് ദിസ് ലെയർ. എക്സാമ്പിൾ HTTP, FTP, SNMP, ടെൽനെറ്റ്, POP3, NNTP, DHCP, FMTP, NFC, IRC ഇതൊക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയറിൽ വരുന്ന പ്രോട്ടോകോൾസാണ്. ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫറിനാണ് FTP. വെബ് സർഫിങ്ങിനാണ് HTTP or HTTPS. ഇമെയിൽസിനാണ് SMTP. വിർച്വൽ ടെർമിനൽസിനാണ് ടെൽനെറ്റ്. എന്താണ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ലെയർ? റിസീവ്സ് ഡാറ്റ ഫ്രം ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയർ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് നമ്പേഴ്സ്. ദിസ് ലെയർ കൺവേർട്സ് ദിസ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് നമ്പേഴ്സ് ടു മെഷീൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ബൈനറി ഫോർമാറ്റിലേക്ക് ആക്കും. ഈസ് നോൺ ആസ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ. ബിഫോർ ഡാറ്റ ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ്, ദിസ് ലെയർ റെഡ്യൂസസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സ് that are used to represent the original data. This bit reduction process is called data compression. Data compression reduces the storage space and transmission time. Therefore, data compression is used in real-time video and audio streaming. To maintain the integrity of data before transmission, the data is encrypted. Encryption enhances the security of sensitive data. ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, പ്രസൻറ്റേഷൻ ലെയറിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട 4 ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്തൊക്കെ നടക്കും? ട്രാൻസ്ലേഷൻ നടക്കും, ഡാറ്റ കംപ്രഷൻ നടക്കും, എൻക്രിപ്ഷനും ഡിക്രിപ്ഷനും നടക്കും. ഇതാണ് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട പ്രസൻറ്റേഷൻ ലെയറിലെ പോയിൻറ്റ്സ്. പിന്നെ ബാക്കി നമുക്ക് ഈ ടേംസ് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുമല്ലോ. ഫോർ എൻക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് ഡീക്രിപ്ഷൻ സെക്യൂർ സോക്കറ്റ് ലെയർ പ്രോട്ടോക്കോളാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുക. മറ്റവിടെ നമ്മൾ HTTP, FTP എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ SSL, സെക്യൂർ സോക്കറ്റ് ലെയർ. ഈ 5 ടേംസാണ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ലെയറിൽ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത്. അടുത്തതാണ് സെഷൻ ലെയർ. സിറ്റിംഗ് അപ്പ് ആൻഡ് മാനേജിങ് കണക്ഷൻസ്, എനേബിളിംഗ് സെൻഡിങ് ആൻഡ് റിസീവിംഗ് ഓഫ് ഡാറ്റ ഫോളോഡ് ബൈ ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് കണക്ഷൻസ് ഓർ സെഷൻസ്.
The helpers of session layers are called Application Programming Interface or APIs. NetBIOS or Network Basic Input-Output System is an example of application programming interfaces which allows application on different computers to communicate with each other. Just before a session or a connection is established with the server verifying the user will verify the user. This process is called authentication. Authorization is a process used by a server to determine if the user have a permission to access the corresponding file. ഇതിൽ ഈ 2 പോയിൻറ്റുമാണ്. പിന്നെ സെഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റും ഈ 3 പോയിൻറ്റുമാണ് സെഷൻ ലെയറിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ, ഓതറൈസേഷൻ ആൻഡ് സെഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ്. സെഷൻ ലെയർ കീപ്സ് എ ട്രാക്ക് ഓഫ് വിച്ച് ഡാറ്റ പാക്കറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു വിച്ച് ഫയൽ ആൻഡ് ട്രാക്സ് വേർ ദ റിസീവ് ഡാറ്റ പാക്കറ്റ്സ് ടു ഇൻ ദ ബ്രൗസർ. ഇങ്ങനെ ഏതൊക്കെ എവിടെയാണ് അതൊക്കെ ഒരു സെഷൻ, ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ്, അതിൻ്റെ ഒരു കൺട്രോൾ ഈ ലെയറിനുണ്ടാവും. ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ, ഓതറൈസേഷൻ ആർക്ക് ഉപയോഗിക്കാം, ആ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഇതിന് ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കും. പിന്നെ എവിടെയൊക്കെയാണ് സെഷൻ, അതിൻ്റെ ഒരു ട്രാക്കും ഒരു പെട്ടെന്ന് അതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാനുള്ളൊരു റിസീവ് ഡാറ്റ പാക്കറ്റ്സ് ഈ ബ്രൗസറിൽ എവിടെയാണെന്നുള്ളൊരു ട്രാക്കും കൂടെ ഈ സെഷൻ ലെയർ കീപ്പ് ചെയ്യും. ഇത് 3 ഇതിലെ പോയിൻറ്റ്സ്. Transport layer controls the reliability of communication through segmentation, flow control and error control. ഈ 3 പോയിൻ്റാണ് ഇവിടെ പഠിക്കേണ്ടത്. സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ, ഫ്ലോ കൺട്രോൾ ആൻഡ് എറർ കൺട്രോൾ. എന്താണ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ? ഡാറ്റ റിസീവ്ഡ് ഫ്രം സെഷൻ ലെയർ ഈസ് ഡിവൈഡ് ടു സ്മോൾ ഡാറ്റ യൂണിറ്റ്സ് ആർ കാൾഡ് സെഗ്മെൻറ്റ്സ്. സെഗ്മെൻറ്റ്സ് കണ്ടെയ്ൻ സോഴ്സ് പോർട്ട് നമ്പർ, ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പോർട്ട് നമ്പർ ആൻഡ് സീക്വൻസ് നമ്പർ. പോർട്ട് നമ്പർ ഹെൽപ്സ് ടു ഡയറക്റ്റ് ഈച്ച് സെഗ്മെൻറ്റ് ടു കറക്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ. സീക്വൻസ് നമ്പർ ഹെൽപ്സ് ടു റീഅസംബിൾ ഇൻ കറക്റ്റ് ഓർഡർ. ഈ സെഗ്മെൻ്റ് ആക്കിയതിനെ കറക്റ്റ് ഓർഡറിൽ വെക്കാനാണ് സീക്വൻസ് നമ്പറൊക്കെ ഉള്ളത്. ഫ്ലോ കൺട്രോൾ. ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ കൺട്രോൾസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡാറ്റ ബീങ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ്. എക്സാമ്പിൾ ഈസ് ഡാറ്റ റേറ്റ്സ് ഓഫ് മൊബൈൽ ആൻഡ് സെർവർ മസ്റ്റ് ബി സെയിം റേറ്റ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ പ്രോപ്പർ ട്രാൻസ്മിഷൻ. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്ലോ കൺട്രോൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു മൊബൈലും സെർവറും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വെക്കുക. അപ്പോൾ മൊബൈലിന് സ്പീഡ് കൂടുതലും സെർവറിന് സ്പീഡ് കുറവുമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരേ കറക്റ്റ് എമൗണ്ട് ഡാറ്റ നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഡാറ്റയും സെർവറിൽ എത്തില്ലായിരിക്കും. കാരണം ആ ഒരു മിസ്മാച്ച് ഉള്ളതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കുറയ്ക്കാനൊക്കെയാണ് എത്ര എമൗണ്ട് ഡാറ്റ എത്ര സമയത്ത് നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യണം, റിസീവ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഇറർ കൺട്രോൾ. ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ ഓൾസോ ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഇറർ കൺട്രോൾ. ഇഫ് സം ഡാറ്റ ഡസ് നോട്ട് അറൈവ് ദ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ, ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ യൂസസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് റിപ്പീറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് സ്കീംസ് ടു റീട്രാൻസ്മിറ്റ് ദ ലോസ്റ്റ് ഓർ കറപ്റ്റഡ് ഡാറ്റ. അത് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്സാണ്. ഓട്ടോമാറ്റിക് റിപ്പീറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സെൻഡർ പറയും ആ ഡാറ്റ അവിടെ എത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചിട്ട് ഒരു അക്നോളജ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കും, എനിക്ക് ഈ ഡാറ്റ അവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ആ ഫ്രെയിം വീണ്ടും സെൻഡ് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അതുപോലെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കുക എന്നാണ് ഇവിടെ അർത്ഥം വരുന്നത്. A group of bits called checksum is added to each segment by the transport layer to find out the received corrupted segment. ഈ കറപ്റ്റഡ് ആണോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ചെക്സം ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രോട്ടോകോൾസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ ആണെങ്കിൽ TCPയും UDP ആണ്. TCP എന്ന് പറയുന്നത് കണക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ട്രാൻസ്മിഷനും UDP എന്ന് പറയുന്നത് കണക്ഷൻ ലെസ് ട്രാൻസ്മിഷനാണ്. എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് നോക്കാം. TCP എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്മിഷൻ കൺട്രോൾ പ്രോട്ടോക്കോളാണ്. UDP എന്ന് പറയുന്നത് യൂസർ ഡാറ്റാഗ്രാം പ്രോട്ടോക്കോളാണ്. TCP എന്ന് പറയുന്നത് കണക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ട്രാൻസ്മിഷനാണ്. അതുപോലെ അതിന് പ്രൊവൈഡ്സ് ഫീഡ്ബാക്കാണ്. ഒരു സെൻഡറും റിസീവറും തമ്മിൽ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെന്തെങ്കിലും സെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അഥവാ അപ്പോൾ ഡാറ്റ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് ഒരു റിപ്ലൈ വരും, ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് വരും. ഡാറ്റ കിട്ടി കറക്റ്റാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ കിട്ടിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടിയത് തെറ്റാണ്. അങ്ങനെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് പറയുന്നത്. ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് അങ്ങനെ വരും. അപ്പോൾ പ്രൊവൈഡ്സ് ഫീഡ്ബാക്കാണ്. അപ്പോൾ എന്താവും, ലെസ് ലോസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ 3 പോയിൻറ്റ്സും ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് ആണ്. കണക്ഷൻ ഉള്ളവിടെ കണക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ട്രാൻസ്മിഷനിൽ സെൻഡറും റിസീവറും തമ്മിൽ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഡാറ്റ ലോസ് കുറവായിരിക്കും. UDP എന്ന് പറയുന്നത് കണക്ഷൻ ലെസ് ട്രാൻസ്മിഷനാണ്. അവിടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഇല്ല, പക്ഷേ ഫാസ്റ്റാണ്. കാരണം എന്താണ്, നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്ത സാധനം അവിടെ കിട്ടിയോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും അറിയണ്ട, നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്താണ്, അവിടെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കും. TCPൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമെയിൽ, FTP, വേൾഡ് വൈഡ് വെബ്, www. അതൊക്കെയാണ്. UDPൻ്റെ പറയുമ്പോൾ വീഡിയോ സ്ട്രീമിംഗ്, മൂവീസ്, സോങ്സ്, ഗെയിംസ്. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ആലോചിക്കുന്നില്ല, വീഡിയോ സിനിമയൊക്കെ നമ്മളവർ എവിടെ കറക്റ്റായി എത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് അവർ അറിയുന്നില്ല. അവർ ജസ്റ്റ് വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ ഉണ്ടാക്കി ഇറക്കുന്നു, എല്ലാവർക്കും പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് അവർക്ക് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് അത് ഫാസ്റ്റാണ്. 5ാമത്തെ ലെയറാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ലെയർ. നെറ്റ്വർക്ക് ലെയർ വർക്ക്സ് ഫോർ ദ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ദ റിസീവ്ഡ് ഡാറ്റ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഫ്രം വൺ കമ്പ്യൂട്ടർ ടു അനദർ ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക്സ്. ഡാറ്റ യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ നെറ്റ്വർക്കാണ്, പാക്കറ്റാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത്. മുമ്പ് ഫ്രെയിം ആയിരുന്നു, സെഗ്മെൻ്റ് ആക്കി, അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ.
ഫങ്ഷൻസ് പറയുമ്പോൾ ലോജിക്കൽ അഡ്രസ്സിങ്, പാത്ത് ഡിറ്റർമിനേഷൻ, റൂട്ടിങ്. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഫങ്ഷൻസ് പഠിക്കേണ്ടത്. ലോജിക്കൽ അഡ്രസ്സിങ്, പാത്ത് ഡിറ്റർമിനേഷൻ, റൂട്ടിംഗ് ആണ്. ലോജിക്കൽ അഡ്രസ്സിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ പി അഡ്രസ്സിംഗ് ഈസ് ഡൺ ഇൻ നെറ്റ്വർക്ക് ലെയർ ആണ്. ഐ പി അഡ്രസ് ആർ അസൈൻ ടു എൻഷുർ ഈച്ച് പാക്കറ്റ്സ് റീച്ച് ദ കറക്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആണ്. പാത്ത് ഡിറ്റർമിനേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ കണക്ട്സ് ദ ഇൻ്റർനെറ്റ് സെർവർ ഇൻ എ നമ്പർ ഓഫ് വേസ്. ചൂസിങ് ദ ബെസ്റ്റ് പോസിബിൾ പാത്ത് ഫോർ ഡാറ്റ ഡെലിവറി ഫ്രം സോഴ്സ് ടു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആണ് പാത്ത് ഡിറ്റർമിനേഷൻ. റൂട്ടിംഗ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് മൂവിങ് ഡാറ്റ പാക്കറ്റ്സ് ഫ്രം സോഴ്സ് ടു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ലോജിക്കൽ അഡ്രസ് ആണ്. ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടോകോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് BGP, OSPF, ISIS ആണ്. BGP എന്ന് പറയുന്നത് ബോർഡർ ഗേറ്റ് വേ പ്രോട്ടോകോൾ. OSPF എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓപ്പൺ ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്ത് ഫസ്റ്റ്. ISIS, ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സിസ്റ്റം ടു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സിസ്റ്റം. ദീസ് 3 ആർ ദ ബെസ്റ്റ് പോസിബിൾ പ്രോട്ടോകോൾസ് ഫോർ ഡാറ്റ ഡെലിവറി. ആറാമത്തെയാണ് ഡാറ്റ ലിങ്ക് ലെയർ. റിസീവ്സ് ഡാറ്റ പാക്കറ്റ് ഫ്രം നെറ്റ്വർക്ക് ലെയർ. ഡാറ്റ യൂണിറ്റ്സ് ഇൻ ദ ഡാറ്റ ലിങ്ക് ലെയർ ഈസ് ഫ്രെയിം ആണ്. മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പാക്കറ്റാണ്, ഇവിടെ ഫ്രെയിം ആണ്. അതിന് മുമ്പുള്ളതിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയറിലാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് സെഗ്മെൻറ്റ്. ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയറിൽ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ആയിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നെറ്റ്വർക്ക് ലെയറിൽ പാക്കറ്റാണ്, ഡാറ്റ ലിങ്ക് ലെയറിൽ ഫ്രെയിം ആണ്. ഇതൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. റിസീവ്സ് ഡാറ്റ പാക്കറ്റ് ഫ്രം നെറ്റ്വർക്ക് ലെയർ. ഡാറ്റ യൂണിറ്റ്സ് ഇൻ ദ ഡാറ്റ ലിങ്ക് ലെയർ ഈസ് ഫ്രെയിം. ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്സിങ് ഇവിടെ നടത്തും. മുമ്പുള്ള നെറ്റ്വർക്ക് ലെയറിലാണ് എന്ത് ലോജിക്കൽ അഡ്രസ്സിങ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്സിങ് ഡാറ്റ ലിങ്ക് ലെയറിലാണ് ചെയ്യുക. ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്സിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മാക് അഡ്രസ് ഓഫ് സെൻഡർ ആൻഡ് റിസീവർ ആർ അസൈൻ ടു ഈച്ച് ഡാറ്റ പാക്കറ്റ് ടു ഫോം എ ഫ്രെയിം ആണ്. ഡാറ്റ പാക്കറ്റ് ടു ഫോം എ ഫ്രെയിം. മാക് അഡ്രസ് ഈസ് എ 12-digit alphanumeric number embedded in network interface card of computer by computer manufacturer. ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡാറ്റ ലിങ്ക് ലെയർ അലോസ് അപ്പർ ഓർ ഹയർ ലെയർ ഓഫ് OSI മോഡൽ ടു ആക്സസ് മീഡിയ യൂസിങ് techniques such as framing. It controls how data is placed and received from the media using techniques such as media access control and error detection. Physical layer. Up to here, data from application layer has been segmented by transport layer and placed as a packet by network layer and framed by data link layer, which is a sequence of binary, that is zeros and ones. Physical layer convert this binary sequence into signals and transmitted over local media. Physical layer എന്താ ചെയ്യുക, ഇത്രയും കിട്ടിയ ബൈനറി സീക്വൻസിനെ സിഗ്നലായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് റെഡിയാക്കുക ചെയ്യുക. മീഡിയ ഫോർ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ വന്നത് കോപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡ് കേബിൾ ആയിരിക്കും. ഫോർ ലൈറ്റ് സിഗ്നൽ it is optical fiber and for radio signal it is air ആയിരിക്കും. So the signal generated by a physical layer depends on the type of media used to connect it to devices. At the receiver, the physical layer receives signal and convert it into bits and pass it to data link layer as frame and further decapsulate and data moves to higher level and finally reaches the application layer. This receiver നടക്കുന്ന പ്രോസസ് ആണ്. Last question of this session ആണ് 100th one. What is the full form of FTP? That is File Transfer Protocol. File Transfer Protocol is a standard network protocol used for the transfer of files from one host to another over a TCP based network such as the internet. FTP works by opening two connections that link the computers trying to communicate with each other. Thank you.